नमस्कार मित्रांनो, काल आपण मागच्या तासाला 30, 60, 90 चा प्रमेय आणि 45, 45, 90 चा प्रमेय असे दोन प्रमेय आपण बघितले. लास्ट टाइम वी हॅड सीन द थेरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री and the theorem 45 degree, 45 degree and 90 degree theorem. On that theorem we took here the 2 or 3 examples based on that theorem. The first example is that in your book page number 36, example number first, page number 36, first example. This is a solved example in your book. The triangle is given. Is a right angle triangle. The name of the triangle is triangle ABC. In triangle ABC, angle B is 90 degree, angle A is 30 degree, this is 30 degree, and angle C is 60 degree, 60 degree. That is, the triangle is 30 degree, 60 degree and 90 degree. In that triangle, a side is given AC. AC is given here. AC is equal to 14. And we have to find AB and BC. Find AB and BC. So we know that the theorem 30 degree, 60 degree and 90 degree, 30, 60, 90 अंशचा theorem आपल्याला माहिती आहे. काय आहे तो theorem? Side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. So in this figure, side opposite to 30 degree is BC. So BC is equal to half of the hypotenuse. Hypotenuse. So the name of the hypotenuse is AC. Here write the reason: 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem. So put the values of AC here. 1/2 into AC. What is the length of AC? It is a 14. So put the value AC is equal to 14. If we calculate this, जर तुम्ही याचा भागाकार केला तर बेस आती 14. BC is equal to 7. आता बघा, आपला थेरम असा होता की साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ही कर्णाच्या निम्मे असते, हाफ ऑफ द हायपोटेनियस. मग 30 अंशासमोरील बाजू BC, कर्णाच्या निम्मे 14, कर्ण आहे 14, 14. सो हाफ ऑफ द 14 is 7. This is the answer, 7. Now next side, which is BC. So BC काढले आपण AB. So AB is the side. It is side opposite to 60 degree. We know the theorem that side opposite to 60 degree is root 3/2 of the hypotenuse. So in this figure, side opposite to 60 degree is AB. AB is equal to 60 अंशासमोरील बाजू, 60 अंशासमोरील बाजू कोणती? AB. ही कर्णाच्या रूट 302 असते into hypotenuse. So property, do the name property 30, 60, 90 degree theorem. So put the values here again. Root 3/2 into hypotenuse. Which is hypotenuse? AC. Put the values of AC here, which is 14. If we calculate this, we get the value of AB is 7√3. The value of AB is 7√3. बघा, एकदम सोपं आहे. 60 अंशासमोरील बाजू कर्णाच्या रूट 302 असते. रूट 302 गुणिला कर्ण, कर्णाची लांबी टाकली आणि आपण उत्तर काढू. अशाच पद्धतीचं एक गणित आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. तुमच्या पुस्तकामध्ये
पण नंबर 39 वर 4 नंबरचं गणित आहे. हे समजलं सगळ्यांना? पेज नंबर 39, एक्झाम्पल नंबर 4. Page number 39, example number 4. Very simple example. Here, if you draw the figure, here, connect this. S, R, T, this length is 6, this angle is 30 degree. This is the 90 degree. So, find RP and PS. Find RP and PS using the information given in triangle PSR. बघा, this is the triangle PSR. The length is given, SR is 6, the angle is given, P is equal to 30 degree. The sine is of 90 degree, so angle S is 90 degree. So here at first we have to find out the angle R. Angle R किती असेल? बघा, हा 30 आला, हा 90 आला, साहजिकपणे हा 60 अंशाचा येईल. Angle R is equal to 60 degree. So this triangle PSR is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. म्हणून त्रिकोण PSR काय आला? 30 अंश, 60 अंश, 90 अंशचा त्रिकोण आला. आपल्याला या ठिकाणी आपला थेरम लावता येईल. आपल्याला 30 अंशासमोरील बाजू दिलेली आहे. द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज गिव्हन. तोच थेरम लावू आपण. 30 अंशासमोरील बाजू ESR ही कर्णाच्या निम्मे असते. कर्ण कोणता आता या ठिकाणी? हा 90 अंश आहे. 90 अंशासमोरील बाजू कर्ण असतो. दिस इज हायपोटेनियस. 90 अंशासमोरील बाजू कर्ण असतो. The side opposite to 90 degree is hypotenuse. So, side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. So, 1/2 into the name of hypotenuse is PR. इथं तुम्ही कारण देऊ शकता. 30 degree, 60 degree, 90 degree. So, put the values here. SR. SR is given, which is 6. So, these two come towards this equal sign. So 6 into 2. Here 2 is divided to 1. So in left hand side it multiplied to 6. So we get PR is equal to 12. PR is equal to 12. PR म्हणजे कोण आला? हायपोटेनस मिळाला तुम्हाला. किती? 12. PR is equal to 12. PR मिळाला. तुम्हाला काय? PS काढायचा. PR काय? RP काय? सारखे दोघं. आता तुम्हाला PS काढायचा आहे. PS is the side opposite to 60 degree. PS is the side opposite to 60 degree. So PS is equal to √3/2 into hypotenuse. You can write the reason: 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem. So put the values again. √3/2 into what is the length of hypotenuse? It is of PR, and the length of PR is नुकतीच आपण काढलेली ती किंमत 12. If we multiply this, we get बघा बे 12 6√3. So the value of PS is equal to 6√3. अशा पद्धतीने आपण 30, 60, 90 अंशचा प्रमेय या ठिकाणी वापरू शकतो. बघा, एक बाजू दिली होती 30 अंशासमोरील बाजू, आणि उरलेल्या 2 बाजू काढायच्या होत्या आपल्याला. तर त्या आपण या 30, 60, 90 अंशच्या प्रमेयाने काढलेल्या आहेत. 2च गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की 30 अंशासमोरील बाजू कर्णाच्या निम्मे असते आणि 60 अंशासमोरील बाजू कर्णाच्या √302 असते. दोघं थेरम फार महत्त्वाचे आहेत.
The side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. The side opposite to 60 degree is a root 3 by 2 into hypotenuse. तुमच्या पुस्तकामध्ये अशीच एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे. पुढचं गणित घेऊ आपण 5 नंबरचं. हे गणित 45 अंश 90 अंश या थेरमवर आधारित गणित आहे. बघा, तुम्ही ऍक्टिव्हिटी पुस्तकात जर बघितली तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल. 45 अंश या थेरम मध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की जो त्रिकोण आपण वापरतो त्याच्या दोन बाजू या सारख्या असतात. कारण काय, तर दोन कोणांचं माप सारखं आहे. 45 90 म्हणजे दोन कोण सारख्या मापाचे आहेत. बघा या ठिकाणी फॉर फाइंडिंग AB अँड BC, एक्झाम्पल नंबर 5. फॉर फाइंडिंग AB अँड BC, AB काढायची आहे, BC काढायची आहे. विथ द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. बघा, पहिला त्यांनी बॉक्स दिलाय AB इज इक्वल टू BC डॅश 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 आणि एक चौकट दिली. बघा, आता आकृतीमध्ये AB आणि BC बोथ आर कॉन्ग्रुएंट दिलेलं आहे आपल्याला. म्हणून इथं पहिल्या बॉक्समध्ये येईल गिव्हन दिलेली गोष्ट आहे की AB बरोबर BC. दुसरा बॉक्स आहे बघा, अँगल BAC इज इक्वल टू, बॉक्स काढला BACचं माप BAC. बघा, त्रिकोण ABC मध्ये हा 90 अंशाचा आहे आणि मी थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं की हे दोघी कोण सारख्या मापाचे आहेत. कारण काय, तर AB आणि BC या सारख्या आहेत. आणि ज्या एखाद्या त्रिकोणामध्ये जेव्हा दोन बाजू सारख्या असतात, when the two sides in a triangle are congruent, then their base angles are also congruent. त्यांचे पायालगतचे कोण सुद्धा एकरूप असतात. आणि मग आता हा जर 90चा आहे तर उरला 90, कारण त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. कोण B, कोण A आणि कोण C तिघांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. त्याच्यातला एक कोण 90 अंशाचा गेला, उरले 90 मध्ये दोन सारखे आहेत म्हणजे 45 अंशाचा. म्हणजे हा कोण पण 45चा आला, हा कोण पण 45चा आला. सो अँगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री. पुढे बघा, AB इज इक्वल टू BC. आता AB आणि BC कोण आहे, तर या साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. मग दोघी साइड या 45 अंश कोणासमोरील बाजू आहेत. आणि आपला थेरम काय आहे, 45 90चा थेरम काय आहे की साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हायपोटेन्यूस. आता हायपोटेन्यूस काय इथे AC, तुमच्या पुस्तकात पण दिलेला आहे AC. मग आता जो बॉक्स आहे त्या बॉक्समध्ये काय आलं, 1/√2. पुढच्या स्टेपमध्ये AC ची किंमत फक्त टाकली आहे, वर्गमुळात 8 √8 AC ची किंमत दिली आहे त्यांनी, √8. बाकी बॉक्स आपला जसाच्या तसा राहील, 1/√2. आता पुढच्या स्टेपमध्ये बॉक्स पण आहे आणि या 8चं त्यांनी लिहिलंय 2√2. आता बघा, 8चं 2√2 कसं आलं, √8 इज इक्वल टू 4 into 2. So this 4 when comes out to under root it becomes 2 and in that bracket remains only 2. So 8 can be transferred into 2√2. So here या √8 बद्दल काय लिहिलं बघा, 2√2. हा √2 गेला, हा √2 गेला, काय उरेल फक्त चौकटीमध्ये √2. आपलं 2 चौकटीमध्ये काय येईल, हा 2 येईल या ठिकाणी. अशा पद्धतीने ही सोपी ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. बघा, ऍक्टिव्हिटी एकदम सोपी आहे. परीक्षेमध्ये तुम्हाला वार्षिक परीक्षेमध्ये 3 ऍक्टिव्हिटी विचारल्या जातात. तर त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला समजलं पाहिजे की या ठिकाणी काय भरायचं आहे.
इथे त्यांनी कारणचा काही उल्लेख केलेला नाही, खरं म्हणजे इथे कारण द्यायला पाहिजे होतं. 45 90 डिग्री थेरम. बघा, साईड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हायपोटेनियस. किंमत टाकली, उत्तर काढलं. अजून एक गणित तुमच्या पुस्तकामध्ये 6 नंबरचं गणित आहे बघा. एक्झाम्पल नंबर 6. गणित एकदम सोपं आहे बघा. 6 नंबरचं गणित आहे बघा. फाइंड द साइड अँड पेरिमीटर. फाइंड द साइड अँड पेरिमीटर. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. बघा, लक्ष द्या. फाइंड द साइड अँड पेरिमीटर. पेरिमीटर म्हणजे काय? पेरिमीटर याचा अर्थ परिमिती. साइड म्हणजे काय? बाजू. आता चौरस आहे बघा, चौरस. दिस इज अ स्क्वेअर. द नेम ऑफ द स्क्वेअर इज ABCD. We know that all sides of square are congruent and all angles are also congruent and each measure is 90 degree. चौरसाच्या सर्व बाजू सारख्या लांबीच्या असतात आणि चौरसाच्या सर्व कोन एकरूप असतात. चौरसाच्या सर्व किंवा कोणत्याही चौकोनाच्या चारही कोनांच्या मापांची बेरीज 360 अंश असते. त्याच्यातले चारही कोन जर एकरूप म्हटले तर प्रत्येकाचं माप येईल 90 अंश. आपल्याला काय विचारलंय? डायगोनल दिलेला आहे आणि साइड विचारली. आपण डायगोनल काढू. AC इज डायगोनल. सो इन फिगर ABCD is square. AC is given here 10 centimeter. So in triangle ADC, angle D is equal to 90 degree and AD and CD, AD is equal to CD. या दोन बाजू एकरूप आहेत बघा. मागच्या गणितासारखं झालं आणि म्हणून हा कोण 45 येईल, हा कोण 45 येईल. अँगल DAC is equal to 45 degree. Angle DCA is equal to 45 degree. So this triangle ADC is 45 90 triangle. म्हणून हा जो त्रिकोण आला हा 45 90 चा त्रिकोण आला. त्याचा डायगोनल तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे तुम्हाला हायपोटेनियस माहिती आहे. कुठली पण बाजू काढा. AD is equal to 1/√2 इंटू हायपोटेनियस. थेरमचं नाव 45 90 थेरम. आता बघा, या ठिकाणी हायपोटेनियसची किंमत टाका. 1/√2 इंटू हायपोटेनियस 10. 1/√2 इंटू 10चं आपण त्याचं अवयव पाडू. 2 इंटू 5. सो 1/√2 हा 2, त्याला आपण असं लिहू शकतो √2 इंटू √2 मल्टिप्लाइड बाय 5. This √2 is cancelled with this √2. We get the value 5√2 is the side. काय त्याचं नाव? AD. AD is equal to 5√2. So I can write here side of square is equal to 5√2 centimeter. बघा, सोपं एकदम. त्याच थेरमची पुनरावृत्ती आहे या ठिकाणी. 45 90 डिग्री थेरम. डायगोनल दिला होता आणि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री आपल्याला विचारलेली होती. आता पुढचा मुद्दा या ठिकाणी पेरिमीटर. पेरिमीटर काढायचं आपल्याला, परिमिती काढायची.
सो पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 इंटू साईड. चौरसाची चारही बाजू सारख्या आहेत म्हणून 4 इंटू साईड. साईडची किंमत टाका 5√2. वी गेट 20√2. सो perimeter of square is equal to 20√2 सेंटीमीटर. परिमिती विचारली होती. परिमिती म्हणजे सर्व बाजूंची बेरीज. एका बाजूची बेरीज अधिक दुसरी बाजू अधिक तिसरी बाजू आणि चौथी बाजू. सो पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर. साईड विचारली होती आणि नंतर परिमिती विचारली. अशा पद्धतीने अजूनही तुमच्या पुस्तकामध्ये सोडवलेली गणितं आहेत. तुमच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 36 वर दुसऱ्या नंबरचं, तिसऱ्या नंबरचं, चौथ्या नंबरचं, 5व्या नंबरचं गणित पुस्तकात दिलेलं आहे. ते तुम्ही सोडवू शकतात. 6-7 गणितं त्याच्यात दिलेली आहेत. आणि एक अजून 8 नंबरचं गणित बघा. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. पायथागोरसच्या प्रमाणे ते गणित तुम्हाला सोडवता येईल. ठीक आहे, बाकीचं आपण पुढच्या तासाला बघू.